Thank you all for being here on time for the press conference from Trinamool Bhavan of the All India Trinamool Congress. I'm delighted to have my colleagues, Dr. Kakoli Ghosh Dorsidar, Deputy Leader of the party in the Lok Sabha, an eminent physician, will be addressing the press conference in Hindi. Another friend of mine and my colleague, Bratto Basu, minister and accomplished playwright. So we will first do the little opening remarks in English, and then we'll go with Bratto, and then with Dr. Kakoli. I know you can ask us some questions, so I thought just to change the format, we'll ask some questions and we'll give you the answers, so we have something to start with. So the first, question number one. If you say we had legal obstructions to arrest the culprit, but our first question is then, why didn't ED arrest him? This is the first. Number two, I know all of you in Bengal and Calcutta know this, but some people in northern India don't know, so we need to clarify the second one. Who arrested the culprit? The Union Central Agencies or the West Bengal Police? It's the West Bengal Police. The third one, which was the case? Now, the police do not have powers to arrest in ED PMLA case. Only ED can. ED cases are registered based on a predicate offense. The culprit has been arrested in cases filed by who? In cases filed by the Bengal Police. Now the interesting thing here is now some people are whispering about CBI and CBI. Why is everyone so disappointed in Delhi? Some people are telling me from the morning they haven't been drinking water at the headquarters in BJP headquarters in Delhi. Why CBI now? Because the agencies, their allies, have made a complete hodgepodge of this. The story is this. The brief was, keep this issue going till Mr. Modi comes. Keep it going at least till the 8th or the 10th of March. But that has not been possible. So, gas balloon, fuss. One very important point is, please note, the division bench order of the 7th of February states ED has not prayed for transfer of investigation of cases from state police to CBI. This is a fact. Many of these points have been raised by a public servant, a member of parliament, and a national general secretary of the All India Trinamool Congress, Mr. Abhishek Banerjee. Raised these points, and now the CBI talk is an afterthought. Actually, from the time the court gave the freedom to the police, it took 48 hours. 48 hours or 52 hours or whatever, it took 2 days. Mr. Modi is coming tomorrow to Bengal. Tomorrow, day after. I don't keep track of his dates. So my question and our challenge to Mr. Modi is, I want to give two numbers. 2219, 2250. What are these numbers? 2219 days is the number of days Nirav Modi has been absconding. Nirav Modi, as you know, is a member of the same Gujarat Gymkhana. Mehul Choksi, 2250 days. Are you haven't brought these people to book in all these days. And my last point, before I have an announcement to make, is a constitutional point.
The question is, if the state police is crippled by court orders or hands were tied by court orders, the central agencies tend to want to step into everything. And then I have a question to ask. Then what happens to lists 1, 2, and 3 in the Constitution of India? You're usurping our powers at once, financial powers, by squeezing us and not paying us our dues, amounting to lakhs of crores of rupees, and now you're doing this with the state. But under the guidance of the Chief Minister of Bengal, she's also the Home Minister of the state, the National General Mamata Banerjee, and the National General Secretary of the Trinamool Congress, Abhishek Banerjee, we've got so far. Now the last question which you can ask us is, fine, now you've done all this, but what about the culprit? And after this, I'm going to hand over to my colleague Brattu first. Thank you. So just 1 minute. The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. Why? Because there are 2 types of parties. One type of political party does talk, talk, talk. But the Trinamool Congress does walk the talk. This is not the first time we're doing it. We've done it in the past. Mr. Narendra Modi, if you are watching this press conference, if you are not watching, one of your minions will be watching. We dare you tomorrow or day after tomorrow. Mr. Modi, we dare you to suspend Narayan Rane. We dare you to suspend Himanta Biswa Sharma. And we dare you to suspend Shubhendu Adhikari. But you won't suspend them because you're not Trinamool Congress. Instead, what will you do? Tomorrow we'll have pretty pictures in the media of you standing next to someone who's full on CBI, ED cases are on. You'll stand tomorrow and you will take pretty pictures. Or, like we saw in Parliament, we've seen it. Brij Bhushan is walking around next to my colleagues, that alleged rapist, molester. Ajay Teni Mishra is walking around and having coffee in Central Hall. Manipur Chief Minister with blood on his hands, nothing. So this is the great learning today in the way the All India Trinamool Congress, Mamata Banerjee's All India Trinamool Congress, with the National General Secretary Abhishek Banerjee, the way we do our public service, the way we stand by the people, and we take no nonsense. Whoever you are, if you've hurt or alleged to have hurt the people, we walk the talk. Mr. Bratto Basu. আমার সহকর্মী ডেরেক ওব্রায়েনকে ধন্যবাদ। আমার আরেক সহকর্মী ডক্টর কাকলি ঘোষতেও এখানে আছেন, তিনি একটু পরে হিন্দিতে বলবেন। ডেরেক পুরোটাই বলে দিয়েছেন। ডেরেকের কথার সূত্র ধরে আমি তাহলে যেটা আপনাদের বলি, যে কালকে তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আসবেন, ততক্ষণ এই যাদের পাশে নিয়ে আমরা একটু আগে ডেরেক জানিয়েছেন যে 6 বছরের জন্যে আমরা পার্টি থেকে শেখ শাহজাহানকে বহিষ্কার করছি। ওনার যে সরকারি পদ যেটা সামান্য অবশিষ্ট পড়ে আছে, সেটাও আমরা খুব শিগগিরই তার ফেট, বুঝতেই পাচ্ছেন সেই ফেট কোন দিকে যাচ্ছেন, সেটাও আমরা আপনাদের খুব শীঘ্র জানিয়ে দেব। তাহলে কালকে প্রধানমন্ত্রী যাদের নিয়ে সভা করবেন, যাদের নাম এক্ষুনি বললেন, নারায়ণ রানে থেকে বিরোধী দলনেতা হয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, বিজেপি তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেবে না, নিতে পারবে না। কেননা বিজেপি তো তৃণমূল কংগ্রেস নয় যে অ্যারেস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ড করা বা বহিষ্কার করা বা সরকারি পদ কেড়ে নেওয়া, এগুলো কি কোনোদিন বিজেপি করতে পারবে? উত্তর হচ্ছে পারবে না। কেননা বিজেপি, আপনারা সবাই জানি, ভারতবর্ষের বিজেপির আরেকটা নাম হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন।
ফলে আমাদের পার্টি থেকেও পরবর্তী ক্ষেত্রে কেউ যদি সাসপেন্ড হয়ে আহ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভায় দেখা যায়, আমরা কেউ অবাক হব না। গতকাল একটি কোর্টে সেন্ট্রাল এজেন্সি তারা জানান মহামান্য আদালতকে যে রাজ্য পুলিশ যেন অ্যারেস্ট না করে, অ্যারেস্ট যেন সেন্ট্রাল এজেন্সি করে। অর্থাৎ তার মানে আবার সেই বিজেপি স্পোক্সপারসন হয়ে তারা চাইছিলেন যতক্ষণ না নরেন্দ্র মোদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গদেশে আসছেন, ততক্ষণ এই শেখ শাহজাহান এবং সন্দেশখালী ইস্যুটা জিইয়ে রাখতে, এবং ঘন 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 তাদের আলাদা আলাদা করে সন্দেশখালী যাওয়া, তাদের দৌড়ে যাওয়া, সেখানে গিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা, নানা রকম সাম্প্রদায়িক বক্তব্য একজন নানা ধর্মের মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা, এগুলো আমরা সব দেখেছি। কিন্তু প্রমাণিত হলো গত রবিবার আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলেছিলেন যে পুলিশ তো অ্যারেস্ট করতেই পারে, কিন্তু মহামান্য আদালতের যে রক্ষা কবচ আছে, যে স্টে আছে, সেই স্টেটা যদি উঠে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই অ্যারেস্ট করা সম্ভব। এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই স্টেটমেন্টের পর মহামান্য আদালতের এই কাছে এই ব্যাপারটা দৃষ্টিগোচর করানোর পর মহামান্য আদালত সেই স্টে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সুমোটো মামলা করে জানান, সুমোটো সিদ্ধান্ত নিয়ে জানান যে কোনো স্টে নেই, এবার অ্যারেস্ট করতে পারবে। তাহলে শেখ শাহজাহান এখন ওপেন। কার জন্য ওপেন? সিবিআইয়ের জন্য ওপেন, ইডির জন্য ওপেন, এবং রাজ্য পুলিশের জন্য ওপেন। কেন্দ্রীয় শক্তিও তাকে অ্যারেস্ট করতে পারে, রাজ্য শক্তিও তাকে অ্যারেস্ট করতে পারে, রাজ্য প্রশাসনও তাকে চাইলে অ্যারেস্ট করতে পারে। কিন্তু দেখা গেল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কেন জানি না তাকে অ্যারেস্ট করতে অনীহা। গতকাল মহামান্য আদালতের কাছে গিয়ে তারা বললেন যে অ্যারেস্ট করলে আমরাই করব, তার জন্য কিছু সময় দিন। কেন? আর আজকে রাজ্য পুলিশ হাতে নাতে অ্যারেস্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে মিনাখার বামন পুকুর অঞ্চল থেকে, এবং আমাদের এডিজি সাউথ বেঙ্গল প্রেস কনফারেন্স করে যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে নাজার পুলিশ স্টেশনে অ্যারেস্ট হয়েছেন, এবং ইডি কোর্টকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে ইনভেস্টিগেশনে যেন একটা স্টে দেওয়া হয়। সেই স্টের সেই রক্ষা কবচ ওনার হাতে ছিল, সেটা উঠে গেল, রাজ্য পুলিশ অ্যারেস্ট করলো। যেভাবে রাজ্য পুলিশ আজ থেকে আপনাদের সবার মনে আছে এখানে সমস্ত খুবই দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের আপনারা আছেন, যে সারদা মালিককে কোনো কেন্দ্রীয় এজেন্সি অ্যারেস্ট করেনি। আজ থেকে 10-12 বছর আগে বা একটু আগে পরে হবে, সময়টা আমি ভুল বলতে পারি, সুদূর কাশ্মীর থেকে অ্যারেস্ট করে এনেছিল আমাদের এই রাজ্য পুলিশ। আজকে শেখ শাহজাহান অ্যারেস্ট হলেন রাজ্য পুলিশের কাছেই। শম্ভুনাথ কাউ থেকে আরাবুল ইসলাম, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত কাউন্সিলর থেকে জনপ্রতিনিধি, তাদের অ্যারেস্ট করেছিলেন রাজ্য পুলিশই। তাহলে কেবলমাত্র ইনস্ট্যান্স, কেবলমাত্র এই ধরনের উদাহরণ একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস দেখাবে। বিজেপি দাবি তুলবে, টুইট করবে, এক্স হ্যান্ডেলে নানা রকম বিবৃতি দেবে, মিডিয়ার সামনে গরম গরম কথা বলবে, সততার কথা বলবে, দুর্নীতির কথা বলবে, প্রশাসনের নৈরাজ্যের কথা বলবে, আর একটিও কোনো উদাহরণ তারা সেট করতে পারবে না। কেন? তারা ভারতীয় জনতা পার্টি, তারা তো তৃণমূল কংগ্রেস নয়। আমি বাংলার মানুষের কাছে অনুরোধ করব যে যে রাজধর্ম আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকার আজকে যে ইনস্ট্যান্স সেট করলো, যে রাজধর্ম আজকে সেট করলো, সেটা যদি আপনারা খেয়াল রাখুন, এবং কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে একটা নৈরাজ্যের দিকে আমাদের রাজ্যকে ঠেলে দিতে চাইছে, একটা যাবতীয়ভাবে এজেন্সি দিয়ে, আয়কর দপ্তর দিয়ে, নানাভাবে বিরোধী দলদের দিয়ে যে একটা নৈরাজ্য এখানে সৃষ্টি করতে চাইছে, আপনারা সচেতন থাকুন, আপনারা সতর্ক থাকুন। গতবারের মতো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সন্দেশখালীর যাকে নিয়ে এত বিতর্ক ছিল, আমাদের শিবু হাজরাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, উত্তম সর্দারকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, শেখ সিরাজউদ্দিনকে আমাদের পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে আমাদের সরকারের, এবং শেষ যাকে নিয়ে প্রায় একটা বিরোধী দলের একটা দাবি উঠে গেছিল যে এ কবে অ্যারেস্ট হবে, এ কবে অ্যারেস্ট হবে, কেন অ্যারেস্ট হচ্ছে না,
তো দেখা গেল যে সে অ্যারেস্ট হলো এবং আমাদের রাজ্য পুলিশই করলো। আমি আমার সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তিনি যদি গত রোববার সাংবাদিক বৈঠক করে যদি এই সত্যটা যদি সবার সামনে যদি না আনতেন যে আদালতের রক্ষা কবচ পেয়ে আছে সেইটা তোলা হোক, এইটা যদি না হতো তাহলে আজকের এই গ্রেপ্তারিটা সম্ভবপরই হতো না। আবার প্রমাণিত হলো তৃণমূল কংগ্রেস প্রশাসনে দলতন্ত্র চালায় না, দল আলাদাভাবে চলে, সরকার আলাদাভাবে চলে। তৃণমূল ভবন থেকে আজকে সাংবাদিক বৈঠক করার যদি কোনো নির্যাস থেকে থাকে তার মূল কথা হচ্ছে এইটাই। আমি এবার আমি ডিরেক্টকে বলছি উনি যাতে আমাদের কাকলিদিকে হিন্দিতে বলার জন্য বলেন, তারপর নিশ্চয়ই আপনারা প্রশ্ন করবেন, সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা তিনজনে দেব। নমস্কার। প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে চাই আমি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার প্রশাসনিক দক্ষতাকে, যে সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু তৎপর হয়ে রাজ্যের পুলিশ শেখ শাহজাহানকে আজকে অ্যারেস্ট করেছে। এবং সাথে সাথেই আমি ধন্যবাদ দেব আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যিনি সর্বজন গোচরে এনেছেন যে পুলিশের হাত পা বাঁধা ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। কেননা ইডি একটা কেস করে মহামান্য আদালতের থেকে এমন একটা অর্ডার বার করেছিলেন যে অর্ডারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজ করতে পারছিলেন না, সেটা আমাদের এডিজি साउथ बंगालो एकटू आगे सकलेर गोचरे এনেছেন। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की और हमारे जो सांसद नेता है अभिषेक बनर्जी, क्योंकि अभी फिर से सबके सामने ये खुलासा हो गया कि बंगाल की जो सरकार है ये न्याय के पथ और स्वच्छता के पथ पे चलते हैं। 2-3 दिन पहले रविवार को सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय ने सबको ये ताला दिया, पता किया हम लोग कि एक केस के जरिए एक आईनी कार्रवाई किया ईडी, जिसके लिए बंगाल की पुलिस शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने से नाकामयाब रहे, लेकिन वो खुद नाकामयाब नहीं रहे, कोर्ट के ऑर्डर से नाकामयाब रहे। और वो कोर्ट में केस किसने दाखिल किया था? जब ये मुद्दा आया कि ईडी जा रहा है वहाँ गांव में संदेशखाली में, तब लोकल पुलिस को पता नहीं थी, लेकिन मीडिया साथ में लेकर गए और वहाँ जाके जो परिस्थिति हमने देखा, उसके बाद वो खुद जाके जो केस किया, जो ऑफिसर मार खाया वो जाके केस किया, क्योंकि मार खाने से केस करना ही उनके पहले दिमाग में आया, लेकिन ऊपर से कोई ना कोई तो उनको मना किया कि केस क्यों किया। इसीलिए केस को रोकने के लिए तुरंत चले गए वो कोर्ट, और कोर्ट के जरिए ऐसा वो लोग बताया कि इसमें आगे ना बढ़े। तो अगर कोर्ट से ऐसा पश्चिम बंग पुलिस के ऊपर हुक्म जारी होता है कि आगे ना बढ़े, तो कैसे पश्चिम बंग पुलिस आगे बढ़ेगा? लेकिन ईडी के ऊपर तो ऐसा कोई नहीं था पाबंदी, तो ईडी ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया इतना दिन तक ईडी का या सेंट्रल कोई एजेंसी का गिरफ्तार करने में कोई रोक नहीं था कोर्ट की तरफ से। तो हमें यही प्रश्न आता है कि कौन रोक लगा के रखा था? तो अभी पता चलता है कि इतना दुख है भारतीय जनता पार्टी में दिखाई जाता है, वो तुले हुए है बंगाल में, बंगाल को अशांत बनाने में वो तुले हुए हैं, भेदभाव की राजनीति, हिंसा की राजनीति बंगाल में फैलाने के लिए। और हम भी प्रश्न करते हैं कि अभी भी जो वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को अरेस्ट करने दे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मुद्दा तब तक वो लोग जारी रखेंगे जब तक ये चुनावी मुद्दा बना जाए। और बंगाल में जो एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक शांति है, महिलाओं सुरक्षित है, इस एनसीआरबी रिपोर्ट को नाकाम करते हुए वे लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई हिंसा बना रहे, और वो हिंसा वही लोग बना रहे हैं। उन लोग को जो नेता है घड़ी घड़ी जा रहे हैं, अभी भी देखिए माला पहन के घूम रहे हैं, कार्टून की तरह माला पहन के घूम रहा है और बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच करो। ये अरेस्ट करके इसको बंगाल पुलिस ने
हिफाजत में लिया, लेकिन उनके नेता बोल रहे हैं कि इसको सीबीआई के हाथ में दे दो। सीबीआई के हाथ में देने से अब तक सीबीआई का कोई भी केस का अंत नहीं हुआ। रविंद्रनाथ जी हमारे जो विश्व कवि थे, उनका मेडल का चोरी से लेकर अभी भी उनका जो माला पहन के घूम रहा है वहां, तो बोल रहा है कि सीबीआई को दे दो, क्योंकि वो लोग चाहते हैं ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, बंगाल में हिंसा फैलाने के लिए। हम इसका कठोर निंदा करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में ये हिंसा फैलाने की कोशिश और भेदभाव फैलाने की कोशिश, धर्म के बीच हिंदू मुस्लिम, कभी सामने इसको लाता है तो कभी सामने उसको लाता है, हम कठोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नाकाम रहेंगे। बंगाल शांति की जगह है, शांति के वातावरण है। बंगाल में हमारा जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबके लिए काम करते हैं। जो पैसा उनको देने का था केंद्रीय सरकार के गरीब लोगों के लिए, वो केंद्र नहीं दिया। वो वंचित लोगों को, पीड़ित लोगों को ममता बनर्जी ने पैसा देना शुरू कर दिया है। तो हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, बंगाल सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को प्रश्न करते हैं कि आप ऐसा कोशिश मत कीजिए। करने से बंगाल के लोगों जो जवाब आपको 2021 में दिया, उससे बड़ा जवाब आपको 2024 में भी मिलेगा। Any question? Just 1 second. Just one second. Just 1 second. I'm answering that question. We haven't even finished the press conference and the response has already started. You can imagine the situation. You can imagine what the situation is. I've just got a news update from my colleagues saying that now the BJP are saying that most of the officers and the ED are from the Indian Revenue Service, and hence they could not do much about arresting the culprit. The state police did not cooperate with them. That's what they're saying. That's what you're asking me, right? How can they even think of this logical, how can they even think of this argument? Because this argument can be demolished. And how do you demolish this argument? And here's the question. Why did the ED appeal for stay before division in that case? Now that they've been caught out, because on Sunday chilo na? Robbare, when those points were made by the National General Secretary and MP, then the next day they said, where is the document? Now the document has come. You see, at the end of a movie, there's only two words which always appear. And those two words are very significant today. Because otherwise some people think, all of you think, the ED is actually Enforcement Directorate. But no, the ED, and we have nothing against the officers in the ED, they are doing their jobs, but the ED is actually election duty. And that script has gone wrong. That is the script which has gone wrong. And that is why today it is, as far as this goes, BJP, Bengal, the end. Aro kono proshno thakle, Bratto ebong just one, we'll take, see, a second, we'll take all, just identify yourself and ask the question. We will take all the questions. This is Kamalika from CNN News 18. Would like to ask that BJP is stating that these are all staged things. Shah Jahan was with the police and this is all a game. This is just to show before the Prime Minister comes. So what Honorable MP has mentioned, can BJP show the single instance to arrest Nirav Modi, to suspend Himant Biswa Sharma, to suspend our opposition leader, only for the sake of, বাংলা বলবো, তাহলে একটা উদাহরণ অন্তত একটা দেখাক। এরকম আমরা যদি এটা পুরোটাই যদি সাজানো হয়ে থাকে, এই অ্যারেস্ট পর্যন্ত একটা সাজানো ঘটনা ঘটিয়েই দেখাক না। একটা ফলস নীরব মোদীকে ধরে আনুক, একটা ফলস বিজয় মাল্যাকে ধরে আনুক, একটা ফলস হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে সাসপেন্ড করুক, একটা সাজানো ঘটনা অন্তত দেখাক।
তাহলে যখন অ্যারেস্ট হচ্ছে না তখন হচ্ছে দাবি হচ্ছে গেল গেল রব, তার মানে প্রশাসন নিশ্চয়ই কোথাও শেখ শাহজাহানকে অ্যারেস্ট করছে, আড়াল করছে। আর যে মুহূর্তে শেখ শাহজাহান অ্যারেস্ট হচ্ছেন তখন বলা হচ্ছে শাহজাহানের ঘটনা। আসলে হাতে ইস্যু নেই, ফোঁপড়া হয়ে গেছে। এই যে এতদিন ধরে একটা সন্দেশখালিকে প্রায়, কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে তিনি যে ওই জঙ্গলমহলের সভা থেকে যে বলেছেন যে সন্দেশখালিকে একটা প্রায় নন্দীগ্রাম করে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। আরে নন্দীগ্রামে 14 জন মানুষ মারা গেছিল, পুলিশ গুলি করেছিল, তার সিবিআই হয়েছিল, সে মানুষের লাশ নদীর ধারে পড়েছিল। এত রকম প্ররোচনা এখানে হয়েছে, পুলিশ ঠান্ডা মাথায়, পুলিশ প্রশাসন পুরোটা হ্যান্ডেল করেছে। আমরা বামফ্রন্টের পুলিশের মতো আমাদের সরকারের পুলিশ ট্রিগার হ্যাপি পুলিশ নয়, তারা বন্দুকে হাত রেখে নেই। তাহলে একটা সাজানো ঘটনা যদি ওরা ঘটিয়ে দেখায়, আবার বলছি যে যদি শেখ শাহজাহান যদি অ্যারেস্ট হয়ে থাকেন তাহলে সেই অ্যারেস্ট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, শেখ শাহজাহান সাসপেন্ড সেটা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস দল। এই দুটোই তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার এবং দল হাতে কলমে করে দেখিয়ে দিয়েছে। Second question. বারবার সিবিআই এর স্পেস দিয়ে যাচ্ছেন ওনারা, এখনো বলছেন যে সিবিআই তদন্তই করতে হবে, কোনো সিআইডি বা স্টেট পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে সেটা না। আবার একই না, কাউকে বলুন না, বলুন না, কাউকে বলুন, আপনি বলতে চাইলে বলুন। বলুন না বাংলা। হ্যাঁ বাংলায় বলছে, বাংলা এখান থেকে দেখুন, ফুল। ইডি হোক বা সিবিআই হোক, দুটোই কেন্দ্রীয় সংস্থা। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো সারা দেশ জুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে বিরোধী দলকে বিব্রত করতে এবং বিরোধী পক্ষকে মিটিয়ে দিতে দেশের বুক থেকে। এই ভারতবর্ষে যে ভয়ানক পরিস্থিতি ভারতীয় জনতা পার্টি শুরু করেছে অসাংবিধানিক কাজকর্মের ফলে, আজকে দেশের কাঠামোটা প্রায় ভেঙে পড়েছে গণতান্ত্রিক। সেই একই কারণে সিবিআই আর ইডির কথা বলা হচ্ছে, যাতে করে পশ্চিমবাংলায় তাদেরকে লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপরে, পশ্চিমবাংলার মানুষের উপরে আঘাত হানা যায়। এনারা কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান চান না, এনারা দেশটাকে টুকরো টুকরো করতে চান এবং যেন তেন প্রকারে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান। ভারতীয় জনতা পার্টির এটাই প্রথা এবং এটাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড। সবাই 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 হবে, নো প্রবলেম। এটা তো তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিস, আমরা প্রেস কনফারেন্স করি। এটা তো বিজেপি পার্টি অফিসে 10 বছর হয়ে গেছে, একটা প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। হ্যাঁ বলো বলো। বিজেপি মূলত এই প্রশ্নটা তুলছে যে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শাহজাহানের পাশে দাঁড়াচ্ছে, আর কোর্টে গিয়ে পুলিশ বলছে যে শাহজাহান ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছে, তাকে ছাড়া যাবে না। বিরোধীরা বলছেন তদন্ত কিরকম হবে বাংলার মানুষ বুঝতে পারে। আমার মনে হয় না শেখ শাহজাহানের পাশে মুখ্যমন্ত্রী কোথাও দাঁড়িয়েছেন, মানে মুখ্যমন্ত্রী কোথাও বলেছেন যে শেখ শাহজাহান নিরপরাধ, কিছু কিছু ঘটনা ঘটায়নি। শেখ শাহজাহান বলেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যতক্ষণ না তদন্ত হচ্ছে ততক্ষণভাবে একটা মানুষকে দাগিয়ে দেওয়া যায় না, একটা মানুষের গায়ে আলকাতরা ছুড়ে দেওয়া যায় না, এইটা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। তো মুখ্যমন্ত্রী কথাকে এইভাবে বিরোধী তো বরাবরই টুইস্ট করতে চায়, নষ্ট করতে চায়। সারা জায়গাতে যেটা কাকলিদি বললেন যে আসামে গেরুয়া চোপ হয়ে গেছে, ঝাড়খণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে অ্যারেস্ট করে নিয়েছে গেরুয়া চোপ হলো বলে, বিহারে গেরুয়া চোপ হয়ে গেছে, মাঝখানে একা অভাগা বাংলা পড়ে আছে, বিজেপির সঙ্গে লড়ছে এবং বিজেপির সঙ্গে যদি কেউ লড়ে তা এগিয়ে বাংলাই লড়বে। Just one minute. We have to follow a simple system. Please identify yourself. তারপরে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে। রণজয় মুখোপাধ্যায়, এনডিটিভি বাংলা থেকে। এই প্রসঙ্গেই অ্যাড করছি যে আগে বলা হয়েছিল যে যখন ইডির ওপর আক্রমণটা স্বতঃস্ফূর্ত আক্রমণ হয়েছে সাধারণ মানুষের, গ্রামবাসীদের, কিন্তু আজকে পুলিশ যেটা বললো যে মাস্টারমাইন্ড ছিল এবং সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট করতে পারে ইডি অফিসারদের উপর হামলার মাস্টারমাইন্ড শাহজাহান। এইভাবেই তারা সওয়াল করেছে কোর্টের কাছে। তো এই বিষয় নিয়ে কি বলবেন রামদা? না না, সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট করতে পারে এটা ইডির বয়ান। এবার সেটা কোথায় কোথায় ওরা এরকম এই আর্গুমেন্ট করছে? সিম্পল, মহামান্য আদালতের কাছে। মহামান্য আদালত এবার বিচার করে দেখবেন যে কার হেফাজতে থাকবে, কোন হেফাজতে থাকবে, পুলিশ কাস্টডিতে থাকাটা ঠিক কিনা নাকি অন্য কোনো হেফাজতে যাওয়া উচিত। তো কোর্টে কারা গিয়ে কি বয়ান, কি কোন লাইনে অ্যাপিল করছেন সেটা নিয়ে পার্টি অফিস থেকে সেটা আমরা তার উত্তর দেব না, দিতে চাইবো না। Please identify yourself. আপনারা যখন শেখ শাহজাহানকে 6 বছরের জন্য সাসপেন্ড করছে, বিরোধীরা ঠিক এখনই একটা প্রশ্ন তুলছে যে আরাবুল ইসলামকেও 6 বছরের সাসপেন্ড করেছে, 6 মাসে তো ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। সেটা দেখুন, দলীয় সিদ্ধান্ত কার প্রতি কীরকম হবে
পরবর্তীকালে তার কি ব্যবহার বা সে মানুষের কাজটা করছে কিনা বা উন্নয়নশীল কিনা এগুলো দেখেই সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হবে। কিন্তু আপনি ভারতীয় জনতা পার্টির যে সকল না, নেতা, আরাবুল আমি ইসলামের ক্ষেত্রে বলছি, কি আরাবুল ইসলামের ক্ষেত্রে কি না। 6 বছর সাসপেন্ড এটা পার্টি কনফারেন্স করে এইভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল? যাই হয়ে থাকুক, কিন্তু বিষয়টা আমি বলি যে দেখুন, আজকে ব্রিজভূষণ, যার কথা আমার রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ওব্রায়ান বললেন, তিনি এখনো পার্লামেন্ট সেশনে বসে থাকছেন আফটার মোলেস্টিং দ্য গোল্ডেন গার্লস। আমি নাম বলতে চাই না মেয়েটির, আপনারা সবাই জানেন তাকে, যে তাদের সঙ্গে শ্লীলতাহানির কেস এবং জেলে থাকা উচিত যে ব্রিজভূষণ, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সিটের পেছনের পুরো সেশনটা বসে থাকলেন। তাকে তো বহিষ্কার করা হলো না। বহিষ্কার করতেও কিন্তু দলীয় একটা বুকের পাটা লাগে এবং একটা দলের শৃঙ্খলা লাগে, একটা দলের নিয়ম কানুন মানব দরদ একটা ভাবমূর্তি লাগে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির মুখে এই কথাটা সাজে না যে দলীয় শৃঙ্খলা রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস যে সততার পথে চলে সেটাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দেওয়া। দেবযানী ট্রাইব টিভি 10 তারিখ তৃণমূলের ব্রিগেডের দিন শুভেন্দু অধিকারী সন্দেশখালীতে পাল্টা সভা করার কথা বলছেন। করবেন, যদি অনুমতি পান করবেন, কিন্তু ব্রিগেডের যে লোক হবে, ব্রিগেডকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও বাংলার মামাটি মানুষের প্রধান মুখ। তিনি যদি একটা নিজে খালি ডাক দেন যে আমি কথা বলবো, আপনারা দেখতে পাবেন গোটা সন্দেশখালীটা সেদিন ফাঁকা। তারাও শুনতে চলে এসছে মুখ্যমন্ত্রী কি বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী কি বলছেন। ঠিক আছে। পশ্চিমবাংলা কিন্তু পশ্চিমবাংলায় কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার আছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। সুতরাং যে তার রাজনৈতিক মতবাদ স্বচ্ছ পথে সংবিধান মেনে পশ্চিমবাংলায় কাজ করতে চায়, কখনোই তৃণমূল কংগ্রেস সেটাকে কোনো বাধা দেবে না। যদিও বিরোধী দলনেতা অশান্তি লাগাতে চাইছেন, তিনি নিশ্চয়ই মিটিং করতে পারেন। Just identify yourself, আমাদের সুবিধা, because we are going live. বর্তমান আমি জানি, but we are going live, so we should identify. Everybody should know আমরা প্রশ্ন নিচ্ছি, জিজ্ঞেস করছো, ডেমোক্রেসি। না, বলো, বলো, বলো। বলো। বছরের জন্য তো সাসপেন্ড করা হলো। এই অবস্থায় শেখ শাহজাহান মৎস্য কর্মাধ্যক্ষের পদে ছিল, সেই জায়গায় সরিয়ে কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, বা লোকসভা ভোটের আগে ওই সাংগঠনিক জায়গাটা মেরামতির জন্য আপনারা কি কোনো নিযুক্ত করছেন কাউকে? পদগুলো এটা নিশ্চয়ই দল থেকে খুব দ্রুতই আমি যখন প্রাথমিক আমার বক্তব্য রেখেছি, তখন আমি খুব পরিষ্কারভাবে বলেছি যে সাসপেন্ড করা হলো, তার সরকারি যে সামান্য যে পদটা পড়ে আছে বা সেটা আমরা জানাবো, আর লোকসভায় আমরা কীভাবে এর মোকাবেলা করব সেটা তো আমরা বুঝবো, আমাদের দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সেটা আমি কেন গণমাধ্যমের সামনে আমরা খোলসা করে বলতে যাব। দেখুন, ওই অঞ্চলের সংগঠন প্রধান শেখ শাহজাহান ছিলেন না। আমাদের যে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা, আমার জেলা বলে আমি বলছি, সেখানকার সভাপতি হচ্ছেন হাজি নুরুল, আর আগে ছিলেন সরোজ। তো যেখানে উনি সাংগঠনিক কোনো দায়িত্বেই ছিলেন না, ফলে সাংগঠনিকভাবে ওনাকে আমরা ততটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিনি, তাই দায়িত্বে ছিলেন না। ফলে কিভাবে সামলাবো আমরা বুঝে নেব। একটা হচ্ছে যে বিজেপি স্টেট প্রেসিডেন্টরা আপনাদের সাথে প্রেস কনফারেন্স করছেন, উনি ওখানে বলছেন যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে এক শাহজাহানের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হবে, আর সেকেন্ড শাহজাহানের জন্য ফাঁসি চাই, সেই দাবি নিয়ে ক্যাম্পেইন করা। অ্যাকচুয়ালি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে বুলডোজ দিয়ে গুঁড়োবেন না, যেভাবে উত্তরপ্রদেশে চাষিদের বাড়ি বুলডোজ করে গুঁড়িয়েছেন, যেভাবে আজকে এই যে কানপুরের কাছে দুটি দলিত মেয়ে সুইসাইড করেছে গ্যাং রেপের পর, এবং পুলিশ এখনও সেটা নিয়ে প্রায় হাত তুলে আছে, নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছে। এইগুলোই তো বিজেপি ক্ষমতায় এলে করবেন, যেভাবে প্রত্যেকটি রাজ্যে গিয়ে কৃষকদের ওপর, সাধারণ মানুষদের ওপর এনকাউন্টার করে দিচ্ছেন, কখনো বুলডোজ করছেন, কখনো লাভ জিহাদ ঘোষণা করছেন। এইসবই করবেন এখানে এসে যদি ক্ষমতায় আসেন, কিন্তু সে গুড়ে বালি। ওকে, বিজেপির এখানে ক্ষমতায় আসা হচ্ছে না। আজকে শাহজাহানকে অ্যারেস্ট করার পর তার যে কোর্ট প্রোডাকশন এবং তারপর যখন তার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তার যে মুখ ঢাকা ছিল না, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে যে মানে এত খাতিরদারি কেন, বা তার এরকম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কেন, যে সে চলে যাচ্ছে, তার মুখ ঢাকা নিয়ে পুলিশের যে মিনিমাম নিয়োগ সেগুলো তো বলো। বডি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা কে বলছে? বিজেপি। আপনারা ভিডিওগুলো দেখুন না, নীরব মোদির ভিডিওগুলো দেখুন না, 2000 দিন তো পার হয়ে গেছে। ললিত মোদির ওখানে দেখুন না,
লন্ডনে ঘুরছে, ভালো, শ্যাম্পেন খাচ্ছে, এগুলো আপনারা বডি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছেন? ডান? ওকে, লাস্ট টু। ওকে, নো প্রবলেম। This is Shaurik from PTI. Direkta, a while ago, Amit Malaviya posted on X handle that as soon as Calcutta High Court allowed ED and CBI to arrest Sheikh Shahjahan, Chief Minister's police have arrested him and took him to local court so that CBI and ED's lawyer cannot take hold of him. Since the gentleman you're quoting has tweeted something, this evening we will ask one of our district social media heads to respond to him. শুভেন্দু অধিকারী বলছেন যে শাহজাহান গ্রেফতার হয়েছেন ঠিকই, পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে শাহজাহানকে সময়ের আগেই বেল দেওয়া হবে, কয়েকদিনের মধ্যেই সন্দেশখালীতে তিনি ফিরবেন। See, if someone has become a new fiction writer in Bengal, okay, and he wants to win some literary prizes for his fiction and his fantasy, then we don't have to make a comment. Thank you so much. আচ্ছা, আর একটা তথ্য, আমি একটা তথ্য জানাই, হ্যাঁ, please. যেহেতু এই প্রশ্নটা ওনারা করেছেন, এক্ষুনি এলো আমার কাছে, জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ থেকে সরিয়ে দেওয়ার অর্ডারও শেখ শাহজাহানের চলে গেছে, কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে, ওটাও সরিয়ে দেওয়া হলো। Just to thank you. Sorry. One. এক হচ্ছে যে আজকে তৃণমূল খুব গর্ববোধ করছে শাহজাহানকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, স্টেট প্রশাসনকে খুব গর্ববোধটা আপনার ন্যারেশন, না আপনারা ভালো বলছেন, এটা আপনার কনস্ট্রাকশন। প্রশাসনকে তারিফ করছে, রাজ্য প্রশাসন এটা করে দেখালো, সেটা তো 2 মাস ধরে হচ্ছে, তখন বহিরাগত, তখন শাহজাহানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পুলিশ। সেটাই তো আমাদের আপনারা শুনলেন অভিষেক না? বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এই তথ্যটা যদি গোচরে না আনতেন, কোর্টের তাহলে order। এগুলোই চলতো। যে মুহূর্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এনেছেন, তখন আপনারা তো অনেক বিরোধীরা গল্প বলেছে দেখালেন, কোর্টের ডকুমেন্ট অর্ডারটা কোথায়? তো দেখাননি। আপনারা তো অনেক গল্প দেখিয়েছিলেন, কোর্টের অর্ডার আছে সেটা তো দেখাননি। আপনারা কাউকে মুখ ঢেকে প্রশ্ন করাচ্ছিলেন, কোনো মহিলাকে সামনে নিয়ে এসে, কিন্তু কোনো এফআইআর তো তারা করেনি। আপনারা তো এটাও বলেননি যে কোর্টের অর্ডারের জন্য কাজ করতে পারছে না, কিন্তু সেটা আমাদের দলের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি বললেন যে কোর্টের অর্ডারে কাজ করতে পারছিল না, এবং তিনি কোর্টে গেলেন, কোর্ট থেকে অর্ডার আসলো, তারপরে 72 ঘন্টা মতন গেছে, তার মধ্যে কাজ হয়েছে। সুতরাং এটা নিয়ে আর নতুন কোনো প্রশ্ন নেই। একটা কোর্টকে তো মান্যতা দিতে হবে, মহামান্য আদালতের একটা অর্ডার সেই থাকলে তথ্য আমরা পুলিশের কাছে তাকে ছিল। মান্যতা দিই। আপনার বা আমাদের রাজনৈতিক দলের কাছে হয়তো ছিল না, বা আপনাদের মিডিয়ার কাছে ছিল না। যে মুহূর্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তথ্য সামনে এনেছেন, তখন বিরোধীরা বলেছে ডকুমেন্ট দেখান, সঙ্গে সঙ্গে ডকুমেন্ট দেখানো হয়েছে। পরের দিন আমি এবং কুণাল ঘোষ এখান থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে দেখিয়েছি, সেটাও হয়ে গেছে 2 দিন। তার 2 দিনের মধ্যে আমি এবং কুণাল আমরা সেদিন বলেছিলাম যে আমরা আশা প্রকাশ করছি, আমরা শুধু এইটুকু বলেছি, আমরা আশা প্রকাশ করছি দ্রুত অ্যারেস্ট হবে। তখন এটাও আমাদের বিদ্রুপ করা হলো, বিরোধী দলরা বললো যে তার মানে কি আমরা জানি, জানার প্রশ্ন, আমরা আশা প্রকাশ করছি। মহামান্য আদালত বলেছেন যে এখন আর অ্যারেস্ট করতে বাধা নেই, ফলে আমরা আশা প্রকাশ করেছি। Thank you. Who are all these people here? ভাই আমি চিনি না, আমরা কারা? Okay. Bottom line, to summarize, here is a political party called the Trinamool Congress, which walks the talk. Arrest is one issue. Suspension for 6 years is a very serious issue. We hope these actions are emulated by other political parties starting from tomorrow. Mr. Narendra Modi, you are coming here tomorrow. You make great speeches, sometimes people say. Tomorrow show us. You walk the talk. Thank you and good আর afternoon. একটা জাস্ট একটা বলো, কথা, বলো, বলো, অবশ্যই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কালকে যখন আসবেন, উনি দেখবেন, আমরা সবাই জানি যে বিজেপি এতদিন ধরে ওনার কাছে তো খবর তৈরি করতে চাইছিল, ইস্যু বাঁচিয়ে রাখতে। তা উনি কালকে এসে দেখবেন, আমরা সবাই জানি সন্দেশ শব্দটার আরেকটা অর্থ হচ্ছে খবর। কাল দেখবেন উনি সন্দেশ খালি, খবর নেই। নমস্কার, ধন্যবাদ।